happy to be here today. Day 2 of VBS. Are you excited? Are you ready with all your things I told you yesterday? Yeah? Oh, sorry. Okay. I'm so happy to receive all your WhatsApp videos. I'm really excited to see them. And I'm really sorry. Yesterday, some of you called me up and told, Auntie, you were too fast. I'm sorry. You told Auntie too many memory verses, too many verses. Okay. I know your online classes have started and you're a little busy. Okay. But then I think we need to learn the word of God, alva? So did you enjoy the song today? ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಾ, ಒಂದೊಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗಳು, ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಶೇಕ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ತಿಂದು ಮೂವ್ಮೆಂಟೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ವೇರ್ ಯು ಆರ್ ನೌ. ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್. ಯಾ, ಯು ರೆಡಿ? ಓಕೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಥೀಮ್ ಆಫ್ VBS 2020? ಟೆಲ್ ಮೀ. Huh? You forgot? Okay. Think. What did we do? Remember? Yeah. Conquering fear through faith. And day 1 theme. ನೆನಪಿದ್ಯಾ? ಯಾರಿಗೆ ನೆನಪಿದೆ? ನೆನಪಿದ್ಯಾ? ಹಾಂ, ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ. Hide and God seek. Yeah? Okay. Shall we pray? Are you ready today to learn something new? Are you ready? Okay. You had your breakfast? Tindidira? Okay. Notebook? Pen? Idya? Marthodra? Itkoli vega. Come prepared. Every time we tell you in the Sunday school also, notebook ಮರ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. Come with your notebook, pen ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, Bible ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, are you settled? Shall we pray? ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಪುನೊಮ್ಮೆ ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಾಮಿ, ಸರಳವಾದ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಕರ್ತನೆ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಳವಾದ ಕಾರ್ಯ ಕರ್ತನೆ ನೀನು ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನೆ, ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಜೀವಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡು ತಂದೆಯೇ. ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಬಲಪಡಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ನಾನಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀನು ಏನನ್ನು ಬಯಸ್ತಿ ಅದು ಮಾತಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡು. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡುತ್ತೇವೆ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಯಾ, Day 2. What is our theme today? VBS theme for day 2. Become a nobody. Repeat after me. Do the actions. Become a nobody to become a somebody. Right? Become a nobody to become a somebody. Okay, now on your screen you're seeing this person. Do you know him? Do you know who he is? Quickly tell me, do you know him? You don't know him. Have you seen him in your science books? Starting ಅಲ್ಲಿ, primary section ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ವಾ? ನೆನಪಿಲ್ವಾ? Okay, let me remind you. He's a scientist. Come on. Scientist. Yeah. Still you didn't get it? Okay, some of you got it? Good. He was the one who invented light bulb. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಯಾರಂತ? ಥಾಮಸ್ ಆಲ್ವಾ ಎಡಿಸನ್. Who is he? Thomas Alva Edison. When Thomas Alva Edison was going to school, ಒಂದು ದಿನ ಟೀಚರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಲೆಟ್ರನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಥಾಮಸ್ಗೆ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಕೊಡು ಅಂತ ಕಳಿಸ್ತಾರಂತೆ. ಕಳಿಸುವಾಗ ಥಾಮಸ್ನ ಮಮ್ಮಿ ಅದು ಓದುವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಗನೇ ಟೀಚರ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ನೀನು ತುಂಬ ಯು ಟೂ ಗುಡ್, ಯು ಟೂ ಜೀನಿಯಸ್, ಅದಕ್ಕೆ
ಟೀಚರಿಗೆ ನಿನ್ಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಂತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀನು ಇಷ್ಟು ಜೀನಿಯಸ್ ಇದೆಯಾ, ಟೀಚರಿಗೆ ನಿನಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿಂದ ಮಮ್ಮಿ ನಿನಗೆ ಕಲಿಸ್ತಾನೆ. ಹೌದಾ ಅಮ್ಮ? ಆ ದಿನದಿಂದ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಕಲಿಸ್ತಾಯಿದ್ರು, ಹೋಮ್ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಾದಮೇಲೆ ಥಾಮಸ್ ಆಲ್ವಾ ಎಡಿಸನ್ ಏನಾಯಿತು, ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ತೀರೋದ್ರು. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಓಲ್ಡ್ ಬುಕ್ಸು ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಮಮ್ಮಿದು ಒಂದು ಡೈರಿ ಸಿಕ್ತಂತೆ. ಡೈರಿ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರ ಇತ್ತು. ಏನಿದು ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ ಅದು ಥಾಮಸ್ ಆಲ್ವಾ ಎಡಿಸನ್ ಟೀಚರ್ ಬರೆದಿದ್ದ ಲೆಟರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರ್ತಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಯುವರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಈಸ್ ರಿಟಾರ್ಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ he cannot study, he cannot have a normal schooling, please send him to a special school. ಅದು ಓದುವಾಗ ಥಾಮಸ್ ಆಲ್ವಾ ಎಡಿಸನ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂತಂತೆ. ಓ, ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಐ ವಾಸ್ ನಥಿಂಗ್, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಐ ವಾಸ್ ನಥಿಂಗ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ನಥಿಂಗ್. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಸಂಬಡಿ. ಐಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಸಮ್ ಕ್ಲೂಸ್. ನೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್ ಮೀ ಹೂ ಇಸ್ ದಟ್. You know, he is a very important religious leader. Even when I used to read this 101 life stories of great men, you know, when we were small, this book was there, along with all the top leaders of the world, even he was mentioned. And I was amazed that, oh my God, somebody from the Bible is also there in this, among the people whom I knew were living. That means he's true, he's lived. Can you guess? Okay, he is mentioned 115 times in Quran. Can you guess who is this? Okay, and Bible also tells he met God face to face. ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ಯಾರಂತ? ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ. When he was a baby, his mother put him in a basket and she, ಅದು ರಿವರಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಈಗಾದರೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾನೆ ಯಾರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಎಸ್, ಮೋಸಸ್. ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ಮೋಸಸ್. ಹೌ ವಾಸ್ ಹಿಸ್ ಬರ್ತ್? ಹೇಗಿತ್ತು ಮೋಸಸ್ ಬರ್ತ್? ಹೇಗಿತ್ತು? ವಾವ್ ಇತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಭಯದಲ್ಲಿತ್ತಲ್ವಾ? ಆದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಪ್ರಿನ್ಸಸ್. How was his life after that, up to the time of 40 years? ಹೇಗಿತ್ತು? ಲ್ಯಾವಿಶ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿದ ಜೀವನ? ವೆರಿ ಲಕ್ಸುರಿಯಸ್. ಎದ್ರೆ ಕೆಲಸದವರು, ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೆಲಸದವರು, ಬಟ್ಟೆ ವಾವ್ ತುಂಬ. ಈ ವಾಸ್ ವೇರಿಂಗ್, ಈ ಹಿಬ್ರೂಸ್ ಆಗಿದ್ದಂಥದ್ದು ಸ್ಲೇವ್ಸ್ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಾ? ಇಲ್ಲ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹಿ ಏಟ್ ಟು ಹಿ ಡ್ರೆಸ್ಡ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ಲಕ್ಸುರಿಯಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಅಪ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಯಾಲೇಸ್. ಆ 40 ವರ್ಷ ವಾಸ್ ಅದ್ಭುತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನೇನು ಬೇಕಾದ ತಿನ್ಬೋದು. ನಾನು ಹೇಗೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ, ಅವ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ವಾವ್, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿಲ್ವರು ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಅಲ್ಲಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಡಿಲಿಷಿಯಸ್ಸು. ತಿನ್ನೋದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಂಟಿದು. ಆಮೇಲೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಬಹುಶಃ ಚಿಕ್ಕವನಿರುವಾಗ ವೇರಿಯಸ್, ಅಂದರೆ ಈಜಿಪ್ಷಿಯನ್ಸ್ ದೇ ವರ್ ವೆರಿ ಲರ್ನಡ್ ಪೀಪಲ್. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಆ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಈಜಿಪ್ಟ್. ಸೊ ಈಜಿಪ್ಷಿಯನ್ಸ್ by themselves were very talented. They were they had records of everything. That's how we even see, ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಮೋಸಸ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೇ. ಹಾಗೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದ 40 ವರ್ಷ. ಸೊ ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ಹಿ ವಾಸ್ 40, ಹಿ ವಾಸ್ ದಿಸ್ ಯಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್. ಆತ ಒಂದು ದಿನ ಏನಾಯ್ತಂದರೆ, ಹಿ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್, ಆಯಿತಾ, ಅವನು ಆ ಸ್ಲೇವ್ಸು, ಹೀಬ್ರೂ ಸ್ಲೇವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ, ಇವರು ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಹೊಡಿತಾ ಇರುವಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಅವರು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಸಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುಂಬ ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ದು ಒಂದು ಇದು ಹೀಬ್ರೂ ಸ್ಲೇವಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಸೋಲ್ಜರ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇವನಿಗೆ ನೋಡಿ ಮಜಾ ಬಂತ? ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇವನಿಗೆ ನೋವಾಗ್ತದೆ, ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ. ಸಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು, ಸಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋಗೋನಿಗೆ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಇಬ್ಬರು ಹೀಬ್ರೂಸೇ ಜಗಳ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಇವನು ಅವನಿಗೆ ಬಿಡಿಸ್ತಾರೆ, ಏನು ನೀವೇ ಜಗಳ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ?
ಆಗ ಒಬ್ಬ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏಯ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಾಟಕ ಮಾಡಬೇಡ ಆಯಿತಾ, ನೋಡಿದೆ ನಿನ್ನೆ ಏನು ಮಾಡ್ದಿ ಅಂತ, ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಅವನಿಗೆ ಮಾಡ್ದಿ, ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಮಾಡ್ತೀಯ ನೀನು, ಇರೋ ನಿನಗಿದೆ. ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಂಗೆ ಭಯ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಪೊಸಿಷನ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಈಗ ಭಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅಯ್ಯೋ ಏನಾಯಿತು, ಈ ಥರ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿ, ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಫಾರೂಕ್ ಗೊತ್ತಾದರೆ, ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಅದಂತೂ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸೈನ್ಯಗಳು, ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನರು, ಹೇಗೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡಲಿ, ಏನು ಮಾಡಲಿ? ಅವನು ಸಂಬಡಿಯಾಗಿದ್ದ, ಈಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆ ಲಕ್ಸುರೀಸಿಂದ ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಅಂತಸ್ತಿಂದ ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ಆ ಪೊಸಿಷನ್ಲಿದ್ದ, ಇಲ್ಲಿದ್ದ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇರೆಯವರಿದ್ರು. ಈಗ ಹೀಗೆ ಟರ್ನ್ ಆಗ್ತದೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ. 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ಈಗ ನಿಮ್ದು ಎಲ್ಲ ಓದಿದ್ರಿ, ಓಕೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಏನೋ ಆದ್ರೇನಾಯಿತು, ICSE ಅವರಿಗೆ 3 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, CBSE ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾರ್ದು? ಸ್ಟೇಟ್ ದ CBSE ಸ್ಟಾರ್ಟೇ ಆಗಲಿ. ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ನಿಮ್ದು ಇಲ್ಲಿತ್ತು, ಈಗ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅ ಸಡನ್ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಾವು ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಇರ್ತೇವೆ, ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಟಾಪಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ, ಅಥವಾ ಮನೇಲಿ ತಗೊಳ್ವಾ, ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇವಾ? ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಮಮ್ಮಿ ಹತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಎಲ್ಲದೂ ಇತ್ತು. ನಾನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿರುವಾಗ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು, ನಮಗೇನು ಕೊರತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಬಂತು, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನಮಗೆ ಊಟಕ್ಕೂ ಏನಿಲ್ಲ. ಆ ಈಸ್ಟರ್ ಹಬ್ಬ ಇನ್ನೂ ನನಗೆ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ಮನೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಇತ್ತು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿದು. ನನ್ನ ತಂಗಿ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕವಳು, ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳ ಇರ್ಬೋದೇನೋ, 2-3 ಮಂತ್ಸ್. ಅವಳಿಗೆ ಹುಷಾರಿರಲಿಲ್ಲ, ಹಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋಲಿತ್ತು. ಆವಾಗ ಬಹುಶಃ ನನಗೊಂದು 7-8 ವರ್ಷ. ಆ ಈಸ್ಟರ್ ಹೇಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ, ಆ ಸ್ಟೂಲ್ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೀನಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಪೀನಟ್ಸ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಈಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಟ್ಟೆ ಸಾಯಲಿ, ಒಂದು ತಿರ್ಲಿಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಫುಡ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಬೇಡಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಾಮಿಯಿಂದ ಏನೂ there are going to be times when you are going to be there. ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರ ನೀವು. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಷಣ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಮೋಸಸ್ ಹತ್ರ ಏನೂ ಸಹ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ 40 ವರ್ಷ. ಹೇಗೆ ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು ಅವನಿಗೆ? ಇನ್ನೂ 40 ವರ್ಷ ಒಂದು ಆಳಾಗಿದ್ದ ಅವನಲ್ಲಿ. he used to take care of the Median priest. ಅವರ ಶೆಪರ್ಡ್ಸಿಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವನು, ಶೀಪಿಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ. he was a shepherd. ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಸೇವೆಗೆ ಜನರಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಒಂದು ಸೇವಕನಾಗಿದ್ದ. ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸಿರ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟು ದುಃಖ ಆಗಿರ್ಬೋದಲ್ವಾ? 40 ವರ್ಷ ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಾತ್ರಿ ಅವನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೇನು? ಬರೇ ಆ ಕುರುಬನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ, ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಆ್ಯಕ್ಟ್ 7:22 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ. ಬೈಬಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಕ್ಟ್ 7:22. ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್. ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ನ್ಯೂ ಟೆಸ್ಟಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. Moses was educated in all wisdom of Egyptians, was powerful in speech and action. ಅಂದರೆ ಮೊದಲೇ 40 ವರ್ಷ ಏನಾಯಿತು? he was ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ he had wisdom. ಅವನು ಬಹುಶಃ ಪವರ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಸ್ಡಮ್. ಅಂದರೆ he used to speak so well. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಮೋಸಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳುವಾಗ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ, ಮೋಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಬುಷ್ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಅವ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಮರ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಆಗ ಅನಿಸಿದೆ he had a stammering issue right from the birth. ಇಲ್ಲ, ಆ ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ 40 ವರ್ಷ. ನಾವು ಇಫ್ ಯು ಡ್ರಾ ಅ ಲೈನ್ 40, the first 40 years his confidence is here. Next 40 years his confidence ಅಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು. ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಹೇಗೆ ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು ಅವನಿಗೆ? he lost. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ? ದ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ವೆನ್ he reaches there, he takes care of this. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮೀಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಇದು
ಅವ್ರದ್ದು ಮಕ್ಕಳು ಹಿಸ್ ಡಾಟರ್ಸ್ ವೆನ್ ದೇ ವರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದ ಶೀಪ್, ಬೇರೆ ಶೆಪರ್ಡ್ಸು ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಸತಾಯಿಸ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವನು, ನಮ್ಮದು ಮೋಸಸ್ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅವನು ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ಇವ್ರು ಓಡ್ ಹೋಗಿ ಪಪ್ಪ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪಪ್ಪ ಯಾರೋ ಈಜಿಪ್ಷಿಯನ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಯಾರು, ಅವನ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಿ ಈಸ್ ಅನ್ ಹೀಬ್ರೂ ಅಲ್ವಾ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಹಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಹಿಸ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ, ಹೋಯಿತು, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಯಾರಂತ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದಲ್ವಾ, ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಟಾಪ್ ಆ್ಯಥ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದಲ್ವಾ, ಕೆಲವ್ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಟಾಪ್ ಆ್ಯಥ್ಲೀಟ್, ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಇನ್ನೊಂದು ರೇಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಬರಲಿಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ, ತರ್ಡು ಬರಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹೆಸರೇ ಇಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು. ಒಂದು ಟೈಮ್ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ಜರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನಾರ್ಮಲ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟೂತ್ ಅಲ್ಲಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಹಲ್ಲು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಲ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸಿರ್ಬೋದಲ್ವಾ, ಮೋಸಸ್ಸಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸಿರ್ಬೋದಲ್ವಾ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ದಿನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಯಿತಾ, ಅವನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎದ್ದು ಬಹುಶಃ ಆಯಿತು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ ಶೀಪಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ನೆನೆಸುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮೌಂಟೇನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಂಕಿ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಏನಿದೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಬೆಂಕಿ ಫುಲ್ ಇದೇನಾಗ್ತದೆ, ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಮೌಂಟೇನ್ ಅದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಫೈರ್ ಅಂದ್ರೂ ಬೆಂಕಿ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಒಂದು ಬುಷ್ಷಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್. ಆಗ ಯು ರಿಯಲೈಸಸ್, ಬಾಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನಾರ್ಮಲ್. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಆರ್ಡಿನರಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಲಿಸನ್, ಹೂ ಇಸ್ ದಿಸ್. ಆಗ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಸಲ ಅವನೇನು ಮಾಡಿದ, ಸಿ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಒಂದು ಸಲ ತನ್ನ ಬಲದಲ್ಲಿ, ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದ, ಯಾರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ, ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಯು ಆರ್ ದ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅಂತೂ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಏನಾಯಿತು ಅಲ್ಲಿ, ಪವರ್ಫುಲ್ ಸ್ಪೀಚ್, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವನ ಹತ್ರ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಅಲ್ವಾ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಯಾವಾಗ ಆ ಕ್ಷಣ ಅವನು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ, ಹಿಸ್ ನೋಬಡಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತದಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅದಿದೆ ಇದಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಮೇಲೆ ವಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಗಾಡ್, ಆವಾಗ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಆರ್ಡಿನರಿ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ನನ್ನ ಬಲ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಬಲ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನಾಯಿತು ಮೋಸಸ್ಗೆ, ಏನು ಮಾಡಿದ ಮೋಸಸ್, ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ವಾ. ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತಗಳು. ಸಮುದ್ರ ಭಾಗ ಆಯಿತು. ಸಮುದ್ರ ಸೈನ್ಸ್ ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಪಡಿತು. ಒಂದು ಕೋಲಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀರು ಬಂತು. ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತಗಳು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಫ್ರಾಗ್ಸ್ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿವರ್ ಫುಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಆಯಿತು. ಬಹುಶಃ ಅವನೇ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯನಾ. ಆದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವಾಗ ಏನೂ ಅಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಯು ಮೈಟ್ ಥಿಂಕ್, ನಾನು ಫೇಲಿಯರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಏನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದು ನೀವು ಐಡಿಯಾಸ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ನಾನು ಸೋತು ಹೋದೆ. ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅನೇಕರು ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೋ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅನೇಕರು ತುಂಬ ಡಿಪ್ರೆಷನಿಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ, ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಮೈಂಡೇ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮೋಸಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ, ಅನೇಕ he saw lot of things happening, powerful things happening, mighty things happening, and he delivered those entire Israelites in Egypt. He delivered them, from that bondage of slavery, he delivered them. ಅದ್ಭುತ ನಡೀತು.
ಯಾಕೆ ನಡೀತು? ಯಾಕಂದರೆ ಅವನು he decided to trust God, to depend on God. He spent time in the presence of God, brought that 10 commandments powerfully. Even today, he is considered as the most powerful prophet, a leader. We learn about him. Till today, he is a living example. Then when God is for us, who can be against us? But what do I need to do? ನಾನು ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಾಗ ಇಷ್ಟೇನೆ, ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಥರ ಇದ್ದೆ, ಇವತ್ತು ನಾನೇನೂ ಇಲ್ಲ, ಮೋಶನೂ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಆದರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎವ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದು ಅನುಭವಗಳು ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲ. ಎವ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ teaches you something. If he was in the palace, he learned the etiquette, he learned the manners, he learned the administrative skills, he learned so many things. And then those 40 years as nothing, he learned the heart of a shepherd. He knew when every sheep is important, I cannot let go of anything. ನಂಗೆ ಆ ತಾಳ್ಮೆ ಬೇಕು. 40 ವರ್ಷ. ಟುಡೇ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನಾನು ಅವಾಗ ಹಾಗಿದ್ದೆ, ಅವಾಗ ಹೀಗಿದ್ದೆ, ಇವತ್ತೇನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಬದಲು ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಡೆಗೆ ಇಟ್ಟರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮೀ. ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಟರ್ನ್ ಮೈ ಲೈಫ್. If you have a dream and today you feel illa ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, you might be seeing your parents, alva, you are observing everything. You know today my daddy is going through failure, my mummy is going through something, but I am telling you today, you need to stand, you need to pray, say, God, I know, but I know you're going to take us out of this, because through God all things are possible. ದೇವರಿಂದ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಟ್ರೂ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಜಾನ್ ಮಿಲ್ಟನ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಲೈಕ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟು ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್. ಹಿ ಯೂಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ನಾವೆಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪೋಯಮ್ಸ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ರು. ಆಗ ಏನಾಯಿತು, ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಿ ರೋಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಿಂಗ್ಸ್, ಅವರ ಅಥಾರಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಬರೆದ್ರು. ಜಾನ್ ಮಿಲ್ಟನ್, ಐ ಆಮ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಇಟ್, ಜಾನ್ ಮಿಲ್ಟನ್. ಆಗ ಏನಾಯಿತು ಗೊತ್ತಾ, ಜಾನ್ ಮಿಲ್ಟನಿಗೆ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಂತಂದರೆ, ಆಲ್ ದ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ಹಿಮ್, ಅಪೋಸಿಂಗ್ ಹಿಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಹಿಸ್ ಐಸೈಟ್, ಹಿ ವಾಸ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಐಸೈಟ್. ಆಗ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಗೋ ಇನ್ ಟು ಹೈಡಿಂಗ್. ಹಿ ವಾಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವೆರಿ ವೆಲ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ವೆಲ್. ಆದರೆ ಒಂದು ಸಮಯ ಬಂತು, ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ರನ್ ಅವೇ. ದುಡ್ಡೇ ಇಲ್ಲ, ಈ ಕುಡಂಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್, ಹಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ಟು ಹೈಡಿಂಗ್. ಅವ್ರು ಬಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಗ ಬಟ್ ಈವನ್ ಇನ್ ದೋಸ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ಐ ಮೀನ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ದೆನ್ ಎವ್ರಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 4 o'clock John Milton would spend time listening to the word of God, and he would spend time praying. And then what happened after that, God used him so mightily. He wrote 2 epic poems. It was the bestsellers, and he wrote about the cross, the temptations, and from nothing God used his nothingness to make him something great. Where are you today? What are you going through today? You feeling you're nobody? That is the right thing before God. Just kneel down wherever you are. Just kneel down and say, Lord, Kartane, is samaya, Lord, I feel I'm nothing, Lord. I feel there's nothing good happening in my life. I've studied so much, but now I'm feeling I'm forgetting everything. Lord,
Lord, in all my struggles, Lord, in all these my real little friends' struggles, in their struggles, I want you, Lord. Lord, they feel they are nobody today, but Lord, I believe, just as you made Moses something great, something unimaginable, you're going to do with my little friends, oh Lord. They are going to be great athletes. They are going to be something big in their life. And Lord, give us that faith to believe it, Lord. Lord, even as we empty ourselves today before you, touch our lives, Lord. Touch my friend's life, Lord. Do something new. Touch them like never before, my Father. In Jesus' most mighty and matchless name I pray. Amen. Amen. Are you here? Okay. So quickly I'll tell you what you have to do. And I really thank you for all your WhatsApp videos. Yes, I'm really encouraged. And once again, today I'm just going to give you one memory verse taken from 2 Corinthians. Write it down quickly. 9 and 10. 2 Corinthians. Chapter 12, verse 9 and 10. I'll just read it out for you. And he said to me, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Therefore, most gladly I will rather boast in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Therefore, I take pleasure in infirmities, in reproaches, in needs, in persecutions, in distresses, for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. Amen? And quickly you need to answer me this. This is one example of Moses I gave you. You need to give me two more, like yesterday, right? And why? What was that two phases, of being nobody and somebody after Christ interaction in between? Okay? Quickly note it down, note the question. Two more examples from the Bible. You're writing it down, quickly write it down. I know you all are experts in writing. Okay? Similar experiences of being nobody to somebody. Okay, and one more thing I want you to do. I know you all have mobiles, so that I want you to make a slide, presentation I want you to make of all the marvelous things, the miracles and all that happened. I don't want to tell that exact word, but I want that slide. Let me see how many of you really listen to your teachers, okay, in your class, in Sunday class. And then please wash your hands, wear your mask, don't go out of your home, listen to the word of God, study the word of God, and take care of yourself. Till we meet tomorrow. Have a nice day. Signing off.